Okay. Welcome back to the playlist of electrical estimation and costing students. In this class, let's we discuss about electrical schedule. What do you mean by this electrical schedule? Okay. The electrical scheduling means, in general terms, if I have one building, what are all the number of points? Points means number of lights point, number of fan points, number of switch points. These are all the points, number of points. This is nothing but a scheduling. Okay, that is the small example you can take. Okay, that is number of points is nothing but schedule. Okay, here list or plan of building which provides us the information regarding number of points. What are all the number of points means ceiling outlets. Ceiling outlets means ceiling fans. What are all the points are there in the ceiling? Okay, that is the ceiling outlets. And then bracket outlets. Bracket outlet means what are all the points are there in wall. That is nothing but a bracket outlets. I will show in the theoretical class what are all the bracket outlet and ceiling outlets. Okay, and then single pole three-way switches, and then four-way rotary switches, other special plugs, okay, etc. What are all these ceiling outlets means rooftop outlets points, bracket points, wall points, and then single pole switches, three-way switches, four-way rotary switches. Why we go for four-way rotary switches? For fans and all regulators. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡುತ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ವಿಚಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ one single room. For that one, I required one fan and one light. Okay, for one light, for example, I use fluorescent lamp, 40 watts, 40 watts into 5 hours. I use 5 hours per day. 40 watts into 5. What is that? What is the value? 40 into 5. 40 into 5, that is nothing but a 40 into 5, that is nothing but 200 watts. Okay, plus additional plus fan. Fan around 60 watt fan I'm going to use daily. This is summer reason. We can use, I need to use 8 hours in the night, during night. Okay, overall 8 hours. Okay, 60 into 8, sorry, 60 into 8. 480. 480 plus 200, what is the value? 680 watts. Okay, for small room, I required 680 watts. This is how we need to calculate. Okay, please refer the previous videos, basic videos for the power requirement calculation. Okay, here I took one small example, fan and light. Okay, 680 watts required per day. Now we can, if ನಮಗೆ scheduling ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ power requirement ಕೂಡ calculate ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೈಜ್ ದ used to properly choose the size of conductor, conduits, and determine the proper overload and other protection. Means ನಮಗೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೈಜ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, how to represent the size of the conductor. Those are all the things we discuss in the module 2. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಡಕ್ಟರ್ ಸೈಜ್, ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೈಪ್ಸ್, PVC ಪೈಪ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು PVC ಪೈಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಏನಕ್ಕೆ? ವೈರ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ವೈರಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅದರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಕೆಟಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್. ಹೌದು, ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಕೆಟಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿನೋ ಕೆಟಲಾಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಯಾಂಡಿಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರದ್ದು ರೇಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕೆಟಲಾಗ್. ಓಕೆ, updated catalog should be available with
ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಂಥ ಕಡೆ ಇಂಥ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಕೆಟಲಾಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ move to the next slide. The electrical load schedule is an estimate of the instantaneous electrical loads operating in a facility in terms of active, reactive, and operant measured in kilowatt. We know active power kilowatt, kVA, reactive power kVA, operant power respectively. Preparing the electrical schedule requires a list of all the equipment and our loads together, all associated rating and parameters. First 4 points are very important. These 4 points are very important. That much is enough for electrical schedule. Okay, this is how they mention the electrical schedule: bathroom, fan, symbol, volts, circuits, ampere, kVA, HP, sheet. Okay, this schedule is not too much important. That theory is important. First 4 points. So that much is N. Catalog. What do you mean by catalog? Already I give the information, small hints about catalog. Catalogs are used for pricing of the estimate. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮದು ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಟಲಾಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟಲಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್, ಉಷಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೆನಿ ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಕಂಪ್ನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಟಲಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ಐಟಮ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೆಟಲಾಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಟಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಪರ್ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ಕೆಟಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೇಗ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಬರ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಬೇಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದ catalogs. Then let's move on to the next slide. That is nothing but a market survey and source selection. What do you mean by market survey ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೆಟಲಾಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಐಟಮ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SP ಸ್ವಿಚ್, ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದಿದೆಯಾ SP ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೆಂಡರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೆಂಡರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೆನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, SP ಸ್ವಿಚಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೆನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೈರಿಂಗ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ 30-40 ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ. Market survey helps for easier estimation. It helps for selection of material and vendors. Market survey ensure timely availability of material essential for completion of projects with stipulated time. It avoids poor quality of material at any stage. ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಚೀಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೀಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ categorization ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಂಬ್ಲರ್ ಸ್ವಿಚಸ್, ಪಿಯಾನೋ ಸ್ವಿಚಸ್, ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಬಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಬಲ್, main switches, serial number, product specification, acceptable makes, acceptable vendor, remark. This is how they will do the market survey. Okay, here ICDP main switch. ICDP means, here all of you listen, tumbler switch outdoor specification 5 ampere for 240 volts one way. That is nothing but a specification. Here you can take
Main switch. ICDP means iron-clad double pole 240-volt single phase 16 ampere switch. This is how we should know understand the specifications in future also. Don't worry. I will teach you how to remember this. Okay. You're going to memorize. You're going to understand like anything. Don't worry. Recording of estimates. How to do the record ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We should do the recording. How to do the recording? We should maintain certain formats for recording. For that format, how should we do the uh, format and all? Let's discuss. All estimators must be written in a book. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. We can do the estimation. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ we should maintain one logbook. And then it is preferable to write estimates on loose sheets in order to file them with the contract papers. Andre instead of maintaining one regular book, ಒಂದು ಶೀಟ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಶೀಟ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಲೂಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೂಟಬಲ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೂಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೂಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The first column is for serial number, second for a description of material with specifications, third for quantities, fourth for rates, fifth for amount, last for useful marginal notes. I will discuss in this slide. Okay, first for serial number, second for description of the material with complete specification, quantity required, quantity unit, rate rupees per paise per, amount rupees paise, remarks. If any remarks are available, we should write. For example, here let's take one example. You can take some one example. Serial number 1. Description: single pole switch 5 ampere 250 volts. Quantity 1. What is the unit for single pole switch? Unit, for example, quantity means one quantity is enough. Unit, what is the unit for SP switch? Switch. Okay, there is no unit for switch. Okay, and then rate, for example, 10 rupees for one switch. Paise 0 paise, 10 rupees per. Amount 10 into, I want unit. Unit means here number of switches required. For example, SP switch quantity 2 quantity I required. Unit serial number, description of the material. For example, SP switch, single pole switch 5 ampere 250 volts, quantity 1 quantity. Unit number, unit is nothing but a numbers. Okay, what are all the numbers? For example, in switches andre ನಾವು numbers ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ, wires ಅಂದ್ರೆ meters ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ, conduit meters ಅಲ್ಲಿ. So that is nothing but a unit. Rate rupees, paise 0 paise per. For example, numbers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ per ಅಂದ್ರೆ 1. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 10 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ 10 ಸ್ವಿಚಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ SP switches 10 into 10 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 rupees paise 0. There is no remark. This is how we should maintain the logbook. You can take SP switch, fan, light, incandescent lamp. Many items will going to come in. We will discuss in the next class in the module 2. Determination of required quantity of material. How to determine required required quantity of material. How do they determine? There are certain steps are there. We will going to discuss in detail in the future module, in the second module. Here just listen how to they will going to here just idea. Okay, first step is to decide layout. Layout is nothing but what one 30-40 site ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು layout ಬರುತ್ತೆ. For example, hall, kitchen, bathroom, veranda, study room, playroom. This is nothing but a layout, one civil plan. Okay, the layout affects the measurements. Okay, write down the size and length of material with full description in a systematic order. Na last slide ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ ಆ ತರ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Doing this in a systematic order, we will avoid error by omitting some wiring work which may be essential. That is nothing but a ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೇಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ರನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ವೈರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಓಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಓಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾನ್, ಲೈಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೋಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಕೆಟಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಮಿನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 800 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಪರೇಟ್ ರನ್ಸ್, ಪವರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ವೈರ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ಪಿನ್ ಸಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, 3 ಪಿನ್ ಸಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 5 ಪಿನ್ ಸಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 3 ಪಿನ್ ಸಾಕೆಟ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕೆಟಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ರನ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ವೈರ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೆಪರೇಟ್ ರನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ವೈರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ವೈರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ fraction of rupees each are not counted separately but are allowed in bulk by adding a few rupees. Small accessories, for example needles, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೇಪ್, ಗಮ್ ಟೇಪ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಂದು 10% ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10% ಆಫ್ ದಿ 1000 rupees ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 rupees, 100 rupees ಟೋಟಲ್, 100 rupees ಫಾರ್ ಗಮ್ ಟೇಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚಸ್, ಸ್ವಿಚ್ ಬಾಕ್ಸಸ್, ಸಾಕೆಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಕವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್, ರಾಲ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್, ಅದರ್ ಮೈನರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್. ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಲೇಬರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಸ್ಕಿಲ್, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಓನರ್ ಇದ್ರೆ ಅವನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ನಾವು ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ done by building contractor, so that no labor allowance is required to cover this. Wiring up is usually done just before the after priming coat of the painting goes on. Means ನಮಗೆ ವೈರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಗ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್, ಒಂದು ಕೋಟ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೀಲಿಂಗ್ ಗಿಲವ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೈಂಟ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅದ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ವೈರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಪೈಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೈಂಟ್ ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ವೈರಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಿಚಸ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ವೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಿಚಸ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ may necessities an extra allowance for the time, but this is necessary part of this kind of work. Determination of cost of material. How to get the cost? Last time ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Best way to determine the cost of material required for wiring is to prepare a table which is shown below. Insert the items with complete specification quantity of required in their respective column. For example, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. I will repeat one second. Serial number 1, SP switch 5 ampere 230 volts, quantity 10 quantity, unit numbers 10 rupees 50 paisa ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 5 ಪೈಸಾ ಆದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಆದ್ರೆ 10ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 10.5 into 10, 10.5 into 10, 105 rupees, 105 rupees, 105 rupees, 0 paisa remarks, nothing. So this is how we need to determine the cost of material. And then second one, take one incandescent lamp, 2 incandescent lamp, units, numbers, 10 rupees per paisa 0. 2 lamps means 2 into 1 per ಒಂದಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ 2 ನಂಬರ್ ಇದೆ, 2 into 10 and 20 rupees 0. This is how we need to calculate the rupees. Rates of all items from standard catalogs. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ is called for, a letter, phone message, email will have to be sent to manufacturer for quotation. Determine the cost of labor. Labor cost ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ.
ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಆ ತರ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗಿವನ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಗಿವನ್ ಟೇಬಲ್ ಈ ರೀತಿನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಸ್ 15% ಅಥವಾ 20% ಅಥವಾ 25% ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 10,000 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು 25%. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10,000 rupees 25% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2,500 ಅಂದ್ರೆ 2,500 ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ತರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಟ್ ಪರ್ ಡೇ 150 rupees, ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಪರ್ ಡೇ 250 rupees, ಈ ತರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಫೋರ್ಸೀನ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ the amount is provided under head of contingencies to cover unforeseen expenditures such as to cover extra cost and account delays in delivery. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ಫೋರ್ಸೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೊದಲೇನೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಟಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ, minor accidents and unforeseen variation from the plans of estimating department. Contingencies are usually expressed ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5%. ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 25%, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 5% ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಎತ್ತಿಡ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ 12,500 rupees ಆಗಿದೆ. ಈಗ 5% 12,500 rupees 5% ಅಂದ್ರೆ 12,500 into 5 divided by 100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 625. 5% ಆಫ್ 12,500 ಅಂದ್ರೆ 625 ಬರುತ್ತೆ. 12,500 ಪ್ಲಸ್ 6,050 rupees ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ 13,1350 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 5% ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 12,500. ಅದರ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ 2,500. ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 5%. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 13,150 rupees ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಸ್, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಫ್ಲಡ್ಸ್, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್, ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್, ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ 5% ಎತ್ತಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೆಂಟ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10 to 15%. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 13,150 ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 10 to 15%. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 15% ಆಫ್ 13,150 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 13,150 ಇಂಟು 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1,972. 13,150. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15,122 ಆಯ್ತು. 15,122 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ issue. We can solve very easy problems. Rent of office and works, allowances for wear and tear of building, description of plant and machinery. Wear and tear ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಮ್ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಗೋಡನ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, GST ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಜನರಲ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲೀಗಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು EMI ತಗೋತೀವಲ್ವಾ, EMI ತಗೊಂಡಾಗ ಫ್ರೀ EMI ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಇರಲ್ಲ. 2,000 rupees ಅವರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್,
ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 25%, 15%, 20%. ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇದು ತುಂಬಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಬರಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆನೂ ಇಡಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇಡಬಾರ್ದು, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ to the gross or true cost of the job in order to determine the selling price of the job. This amount is purely on the discretion of the contractor and his decision is usually governed by the following factors. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್ ಹತ್ರ ಅದು ಸೈಜ್ ಜಾಬ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈರಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕದವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನು 1,000 ಮಾಡ್ತಾ, ಒಂದು 1 lakh ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 90,000 ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, okay, is anxiety to secure of a particular job and soon. Okay, this much is enough for this class. Okay, what are all the concepts we discussed? Very simple theoretical concept, nothing, there is nothing ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಟಲಾಗ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟಲಾಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಂಡರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೇಬರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲೇಬರ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೇಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಲೇಬರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ gave some example. If not understand, don't worry, we will going to discuss in the module 2. Just understand this much is enough. Okay, next one, determination of cost of labor. Labor cost ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. there is 3 methodologies. ಒಂದು ಈ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು 25% ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ, ನಮ್ದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್, ಅದು ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾವು ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. In the next class, let's discuss about the purchase system. Okay, thank you so much. If you have any doubt, please let me know in the comment box. Thank you.